I Bankiem Gospodarstwa Krajowego, bo proszę Państwa, te czołgi polskiej armii są potrzebne. 누가 뭐라 해도 우리는 이 전차가 꼭 필요합니다. K2 전차 수출 기세가 꺾일 줄 모르고 있습니다. 지난 2022년 폴란드와의 1차 수출 실행 계약을 통해 K2 전차 180대의 수출이 이루어진 가운데 지난 9일 드디어 나머지 물량 820대 중 180대 분량의 2차 계약을 위한 신규 합의서가 체결되면서 본격적으로 속도를 내고 있는데요. 현대로템은 폴란드 현지에서 국영 방산그룹 PGZ과 K2PL 생산 납품 사업을 진행하기 위한 신규 컨소시엄 합의서를 체결했다고 밝혔습니다. 양사는 K2PL 2차 이행 계약 체결을 위해 컨소시엄 간 협력을 추진하면서 폴란드 현지 K2PL 전차 생산 역량 구축과 적기 납품을 위한 협력 관계를 규정했는데요. 당초 올 연말로 예정되어 있던 신규 합의서가 7월로 앞당겨지게 된 것은 한국이 그동안 2년간 보여준 모습에서 폴란드가 큰 신뢰를 얻었기 때문입니다. 현대로템은 올해 상반기까지 총 46대의 폴란드 K2 전차를 조기 및 적기에 납품하는 등 세계 전차 생산 업체 중 유례없는 납품 속도를 보여주었고, 또한 전차 생산이 완료된 이후 정규 성능 검사 외에도 추가 진단까지 실시하는 등 폴란드행 K2 전차의 품질 유지에 만전을 기하면서 폴란드의 신뢰를 얻었습니다. 특히 파베우 베이다 폴란드 국방부 차관을 포함해 마르진 콜라세 국유 재산부 차관, 다리우시 우쿰스키 안보실장 등이 한국 현대로템 공장을 방문한 후 최근 폴란드 매체와 인터뷰에서 K2 전차 180대 공급 계약 협상을 즉각 재개할 계획이라고 밝혔는데, 이는 한국 방산업체들이 구축한 세계 최고의 생산 라인에 큰 감명을 받았기 때문입니다. 당시 베이다 차관은 방안은 성공적이었다며 한국이 지닌 전 세계 최고의 설비 시설과 생산 능력을 엿볼 수 있었고, 양국 간 방산 분야 협력을 발전시키기 위해 모든 당사자가 노력하고 있다는 것을 느꼈다라고 말했는데요. 그러면서 우리가 꿈꾸는 것은 이러한 한국의 시스템을 우리 폴란드에도 도입시켜 K2PL을 생산하고 폴란드군이 운용 및 정비 능력을 확보할 수 있도록 하는 것이다 라고 했습니다. 즉 폴란드 K2 전차 수출 2차 계약이 빠르게 진행되기로 한 것은 폴란드 고위 공무원들의 현대로템 공장 방문 후에 사실상 결정된 것이라고 볼 수 있죠. 파베우 베이다 차관은 지난 9일 열린 2차 수출 계약 신규 합의서 체결식에도 한국의 생산 역량을 폴란드에 도입시키길 원한다는 코멘트와 함께 K2 전차는 폴란드군에게 정말 꼭 필요한 장비라고 강조했습니다. Dzisiejsza umowa, tak bardzo ważna, umowa konsorcjum między Polską Grupą Zbrojeniową a Hyundai Rotem, firmą koreańską, powoduje, że otwiera się jakby przestrzeń na 180 sztuk czołgów K2, na wozy towarzyszące, to są wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, wozy związane z serwisem i naprawami tych czołgów. Polska może stać się krajem, który produkuje czołgi K2PL. Przekazanie nowych technologii również spowoduje, że Polska może się stać tym producentem czołgów K2PL również w celach eksportowych na terenie Unii Europejskiej do krajów NATO, ale także Polska może stać się centrum. Otwiera to nam drogę do rozmów z Ministerstwem Finansów i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, bo proszę Państwa, te czołgi polskiej armii są potrzebne. 이처럼 폴란드가 한국과의 방산 계약을 통해 가장 본받고 싶고 얻고 싶은 분야가 바로 공장 설비 구축, 생산 기술 이전입니다. 다수의 폴란드 군사 매체들은 한폴 대규모 방산 계약 체결 후 생소했던 동쪽의 반도 국가 한국을 직접 방문하였고, 한국이 구축한 세계 최대 규모의 생산 시설을 본 후 감탄을 금치 못했습니다. 지난 3월 비즈니스 알러 편집팀은 창원에 위치한 현대로템 공장을 방문한 기사를 작성했는데요. 다음과 같았습니다. 우리는 보안상의 이유로 모든 사진과 영상 자료는 공개할 수 없지만 K2 전차는 현역에서 가장 발전된 전차임이 틀림없다. 특히 한국은 품질에 중점을 두고 있다는 것을 느꼈다. 분명 현대로템은 질을 중시하는 기업이다. 첨단 시설에서 개발되어 생산되는 블랙팬서에는 역시나 첨단 디지털 기술들로 가득 차 있다. 이번 현대로템 공장 방문은 외부 위협에 대한 국가의 체계적 대응이 어떤 모습이어야 하는지를 알 수 있는 좋은 기회였다. 현대적인 군대도 중요하지만 더욱 중요한 측면은 냉정함을 유지하고 위협에 적절하게 대응할 수 있는 효율적인 시스템이 폴란드에도 필요하다는 것이다 라고 했습니다. 또 다른 매체 디펜스 24의 기자 다미안 라트카 역시 현대로템 공장을 방문한 후 한국의 K2 전차에 대한 극찬을 쏟아냈는데요. Za chwilę będę miał możliwość przejechania się czołgiem K2 i zapoznania się z tą maszyną bliżej. Zobaczymy, jak pójdzie ta jazda testowa. Głównymi zaletami czołgu K2 są jego stosunkowo niska masa oraz, co się z tym również wiąże, wysoka mobilność, tak na drodze, jak i w terenie. Hydropneumatyczne zawieszenie czołgu pozwala na płynną jazdę także w trudnym terenie i przy dużej prędkości.
Ponadto umożliwia obniżenie lub podniesienie pojazdu oraz jego przechylenie wedle potrzeb załogi oraz wymogów terenu. Na uwagę z pewnością zasługuje również elektronika wozu, która stoi na światowym poziomie. Dla przykładu, zarówno dowódca, jak i działonowy, jak i panoramicznego przyrządu obserwacyjno-celowniczego dowódcy, co znacznie poprawia świadomość sytuacyjną oraz koordynację pracy pomiędzy dowódcą i działonowym. Opancerzenie przednie nie odstaje od innych podobnych konstrukcji na świecie. Opancerzenie boczne i stropu wieży natomiast, że dodatkowym wzmocnieniem dookólnej osłony czołgu jest system ochrony aktywnej typu soft kill, a docelowo również hard kill, taki jak koreański KPS. Czołgi w wersji K2PL będą miały zmodyfikowaną konfigurację w stosunku do obecnych wozów. Z strony koreańskiej nie tyle same czołgi, ale głównie technologie oraz tak zwany know-how do współpracy w programie następcy czołgu K2. Wybór dla Wojska Polskiego pod wieloma względami, no i oczekujemy dalszego rozwoju już jako K2PL i jaka będzie jego ostateczna konfiguracja. 이 밖에도 폴란드 전차 엔지니어들은 지난 2월 현대로템에 방문하여 전차 생산에 대한 기술 교육을 이수받고 가기도 했습니다. WZM 엔지니어들은 창원의 K2 전차 생산 라인 방문을 통해 기술 인력을 양성하는 과정을 배웠는데, 관계자에 따르면 구소련식 전차를 라이센스하여 생산했던 폴란드였지만 현대화된 전차에 대해서는 처음부터 배워가는 단계였다며, 폴란드 엔지니어들이 처음 보는 장비에 대해 열성을 갖고 이것저것 물어보더라 라고 했습니다. 폴란드가 이처럼 현지의 생산 시설을 구축하기 위해 애쓰는 이유는 긴박한 안보 상황 속 한국 외에 이러한 기술들을 전수해줄 수 있는 국가가 없으며, 유럽의 정통적인 방산 강국들 역시 대규모 군비 감축으로 인해 기존의 생산 라인마저 가동하지 못하고 있는 처지이기 때문입니다. 1990년대 초 소련의 붕괴 이후 30여 년간 탈냉전 시대가 계속되어 왔고, 특히 러우 전쟁과 같은 대규모 탄약 장비가 소모되는 장기간의 전쟁은 없어왔었습니다. 이에 유럽 방위 산업도 미래전, 우주전에만 집중해 왔을 뿐 상대적으로 재래식 전쟁에 대한 준비는 매우 부족했는데요. 러우 전쟁이 장기화되고 전차, 자주포 등을 활용한 지상전, 포병전이 핵심이 되면서 그동안 소홀히 했던 재래식 무기에 대한 큰 애로를 겪고 있는 것입니다. 여기에 수년간 코로나로 인한 방산 공급망 붕괴, 대규모 구조조정 등 한 번 무너진 업계를 되살리기란 쉽지 않았죠. 이러한 상황은 폴란드를 비롯한 동유럽 국가들 역시 마찬가지인데요. 특히나 재래식 무기 강국이었던 동유럽 방산의 붕괴는 러우 전쟁을 통해서 폴란드에게 경종을 울리고 있습니다. 폴란드 군사 싱크탱크 클럽 기아르프 소장 프란시스체 푸찰라 박사는 폴란드 무기산업의 발전과 쇠퇴라는 칼럼에서 한때 세계 최고의 재래식 무기 강국이었던 폴란드의 방산업계는 현재 완전히 몰락했다라고 평가했습니다. 1980년대 중반 폴란드는 최고 수준의 기술적, 생산적, 상업적 능력을 가졌는데, 당시 120개 이상의 방산업체가 있었고 25만 명이 고용되어 전세계 방산 수출 중 폴란드산 비중이 2%를 초과했었습니다. 이미 1950년대 초에 후속 전차 시리즈가 소련 라이센스를 받아 폴란드에서 생산되고 있었으며, 항공기는 1944년에, 그리고 군함들은 1950년대 접어들면서 제2차 세계대전 중 여러 무기들을 생산하고 제공했습니다. 그러나 폴란드 무기산업은 소련의 붕괴, 신냉전, 폴란드 군축소로 1989년 한 해에만 폴란드 육군 장비는 전차 820대, 장갑차 780대, 총갑 박격포 800개, 전투기 200대 이상이 감소했습니다. 특히 1990년 파리에서 체결된 유럽 재래식 군대에 관한 조약으로 인해 추가 감축이 이루어진 것이 뼈아팠는데요. 자연스럽게 재래식 무기 및 군사 장비에 대한 수요가 감소했습니다. 이에 프란시체 푸찰라 박사는 폴란드 무기 산업은 더 이상 존재하지 않습니다. 이 모든 것이 업계 전체에 장기적인 위기를 초래했습니다 라고 결론을 내렸죠. 즉, 이런 상황 가운데에서 전세계 최고의 생산 라인과 기술적 노하우를 지니고 있는 한국 업체와 컨소시엄을 맺고 현지화 및 공동 생산을 추진한다는 것은 폴란드에게 있어 두 번 다시 오지 않을 천재 이루와 다름없습니다. 그러나 폴란드 일부 자칭 군사 전문가들은 한국과 협력하면 오히려 폴란드 방산업체들이 밀려나 자리를 잃게 될 것이라고 주장하는데, 이게 말도 안 되는 것이 폴란드에는 밀려날 방산업체도 없는 상황입니다. 그러니 오히려 그 반대죠. 한국이 다 죽어가는 폴란드 현지 업체들을 멱살 잡고 캐리해주고 있는 것입니다. 특히 붕괴된 곳을 새롭게 일으켜 세우는 것은 한국이 그 누구보다도 잘하는 분야인데요. 6.25 전쟁 이후 황폐화된 땅을 2024년 전세계 최고의 무기 생산 강국으로 만든 경험이 있기 때문입니다. 1970년대 ADD는 첫 국산 병기 개발에 착수했습니다. 그야말로 번개불에 콩볶아 먹어야 할 촉박한 사업으로 일명 번개 사업의 시작이었습니다. 기한은 불과 몇 개월, 예산은 고작 970만 원. 그러나 병기 개발 지식은 전혀 없었고 미국은 기술 지원마저도 거부했었는데요. 이에 베트남전을 통해 입수한
발생한 미국의 낡은 병기를 분해해 모양을 베껴 역설계도를 작성하고 이를 토대로 소총과 탄약 등 기본화기 제작을 시작했습니다. 국방부 조병창이 베트남전이 끝나가던 1974년부터 미국 콜트사 M16A1 소총을 면허 생산하는 것을 시작으로 1975년 풍산의 M1 소총 탄약이 필리핀에 수출되면서 K방산의 수출에 첫 페이지를 열었습니다. 당시 판매된 소총 탄약은 약 47만 달러에 불과했지만 우리나라는 지난해 전투기와 탱크, 자주포 등 173억 달러, 약 22조 229억 원어치를 판매하였습니다. 현재까지 한국 방산업체들의 1분기 수주 잔고는 총 77조 2838억 원. 그야말로 공장들은 쉴 새 없이 돌아가고 있죠. 앞으로 K방산의 역풍은 도저히 막을 수 없습니다. 오늘의 한 줄 평. 동북아에서 유독 한국 방산만 잘 나가는 이유. 한국 K방산, 일본 족방산, 중국 C방산. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.